Hello students, welcome to this video. In previous video, we have seen the difference between ER modeling and dimensional modeling. Also, we have seen the decision that should be taken before using the dimensional modeling. आपण गेल्या वेळी काय काय बघितलेलं, ER modeling आणि dimension modeling मधला डिफरन्स आणि असे काही डिसिजन जे डायमेन्शनल मॉडेलिंगला सुरुवात करायच्या आधी घेतले पाहिजेत, जसे की चूजिंग द प्रोसेस, चूजिंग द ग्रेन, लेवल ऑफ डिटेल्स, आयडेंटिफाइंग अँड कन्फर्मिंग द डायमेन्शन्स, choosing the facts and choosing the duration of the database. Today we will start with the star schema. Okay, so what is star schema? A star schema is an elementary form of dimensional model in which data are organized into facts and dimensions. So fact is an event that is counted or measured such as cells or quantity. म्हणजेच काय तर फॅक्ट हे काय तर असा इव्हेंट जो आपण मोजू शकतो. ओके, सो दॅट कॅन बी अ सेल्स अमाउंट और मे बी क्वांटिटी. तर इथे डायमेन्शन काय आहे? अ डायमेन्शन इन्क्लूड्स रेफरन्स डेटा अबाउट द फॅक्ट सच ॲज डेट, आयटेम और कस्टमर. ओके, जसं की एखादा सेल झाला असेल तर सेल कोणत्या दिवशी झाला, कोणत्या आयटमचा झाला आणि कोणत्या कस्टमरला झाला. ओके, ही जी रिलिव्हंट माहिती आहे किंवा जी रेफरन्स माहिती आहे ती आपल्याला कुठे मिळणार आहे तर डायमेन्शन टेबलमध्ये मिळणार आहे. आणि फॅक्ट काय आहे तर सेल्स असेल किंवा क्वांटिटी असेल. नाउ अ स्टार स्कीमा इज रिलेशनल स्कीमा वेअर अ रिलेशनल स्कीमा हुज डिझाइन रिप्रेझेंट्स अ मल्टी डायमेन्शनल डेटा मॉडेल. स्टार स्कीमा हे काय आहे? मल्टी डायमेन्शनल डेटा मॉडेल. द सेंटर ऑफ द स्कीमा कन्सिस्ट ऑफ ए लार्ज फॅक्ट टेबल and the points of the star are the dimension table. जसं या डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे, हे सेंट्रली लोकेटेड फॅक्ट टेबल आहे आणि त्याच्या आजूबाजूला किंवा या स्टार अपेक्सकडे डायमेन्शन टेबल्स आहेत. इट इज नॉट नेसेसरी दॅट फॉर अ पर्टिक्युलर स्टार स्कीमा वी शुड हॅव 1, 2, 3, 4, 5 डायमेन्शन टेबल ओनली. वी कॅन हॅव मोर और लेस डायमेन्शन टेबल. देर इज नो एनी प्रॉब्लेम. दॅट विल बी डिपेंडिंग अपॉन the domain for which we are designing this star schema. Now this is a example star schema. In this star schema there are 1, 2, 3, 4, 5 in this diagram, or we can say dimensional model star schema. We have 5 dimension tables and centrally located one fact table. One is one dimension table is time dimension, which contains time key, quarter, month, week and date. Then product dimension table contains product key, product name, brand, category, color, price. Then next is the store dimension table along with some attributes. Then salesperson dimension table along with some attributes. Then customer dimension table along with information of that customer. And then important is fact table, ordered fact table, which contains the keys related to all these 5 dimension table. Along with it, it contains facts like order in dollars, order quantity and profit in dollars. Let us take a sample query. Suppose the marketing department wants the quantity sold and order in dollars for a product A relating to all female customers obtained by salesperson John during the month of May in the Delhi store. So here we get the information from different fact table, and accordingly we have to select one or more rows from the fact table. Suppose we are interested in a month May. Okay, so we will select month is equal to May. We find out the associated time key. We go to the rows which are having that particular key. Then product name is A. Okay, so product name is A. We find out associated product key and then we go to that associated rows. Then store state is Delhi. We find out store key and find out the associated rows in the ordered fact table. Same thing with salesperson name is equal to John and gender is equal to female. Okay, so this is how we find out the rows
from which rows from the ordered fact table from which we get the required information. ओके, म्हणजेच काय तर आपण मंथ इज इक्वल टू मे त्या असोसिएटेड टाईम की बघणार, प्रॉडक्ट ए ची रिलेटेड प्रॉडक्ट की बघणार, देन नंतर स्टोर स्टेट इज इक्वल टू दिल्ली त्याच्याशी असोसिएटेड स्टोर की फाइंड आउट करणार, देन सेल्स पर्सन नेम इज इक्वल टू जॉन आणि त्याच्याशी असोसिएटेड सेल्स पर्सन की फाइंड आउट करणार, त्याच्यानंतर असे कस्टमर की ज्यांचं जेंडर फीमेल आहे असे सगळे कस्टमरच्या की फाइंड आउट करणार आणि त्याच्यानंतर ह्या सगळ्या कीचा यूज करून आपण अशा रोज शोधणार ज्यांच्यामध्ये मंथ इज इक्वल टू मे, प्रॉडक्ट इज इक्वल टू ए, स्टोर इज इक्वल टू दिल्ली, सेल्स पर्सन नेम इज इक्वल टू जॉन, जेंडर इज इक्वल टू फिमेल आणि त्याच्यानंतर आपण त्या रोजचा मिळून ऑर्डर डॉलर्स आणि ऑर्डर क्वांटिटीची समरी करणार. सो अशा प्रकारे आपण काय करतो, स्टार स्कीमाचं क्युरी एक्झिक्युशन करतो. आता आपण जास्त डिटेलमध्ये विथ सम सॅम्पल डेटाच्या थ्रू आपण काय करणार आहोत, ही क्युरी स्टार स्कीमामध्ये ॲक्च्युअल क्युरी कशी एक्झिक्यूट होते ते बघणार आहोत. आपली क्युरी काय, हाऊ मच प्रॉफिट इन डॉलर्स डिड द सेल्स पर्सन डेव्हिड मेक ऑन 2 जानेवारी 2006 बाय सेलिंग ट्राउझर्स टू जेनी ॲट द दिल्ली स्टोअर. ही आपली काय आहे, क्युरी आहे. आता आपल्याकडे ही सॅम्पल काही टेबल्स आहेत, डायमेन्शन टेबल्स. दिस इज अ कस्टमर डायमेन्शन टेबल. आपला कस्टमर कोण आहे, जेनी. सो जेनीशी असोसिएटेड ह्या पर्टिक्युलर केसमध्ये एक रो आहे आणि त्या जेनीचा कस्टमर की काय आहे, C004. त्याच्यानंतर टाईम डायमेन्शन टेबल. आपला टायमिंग काय आहे, 2 जानेवारी 2006. सो त्याच्याशी असोसिएटेड ही आपली रो आहे आणि ज्याची टाईम की आहे T0002. ओके, सो आपल्याला इथे दोन कीज मिळालेल्या आहेत, कस्टमर की C004 आणि T002. त्याच्यानंतर आपलं प्रॉडक्ट कुठचं आहे, ट्राउझर. ओके, जेनीने काय परचेस केलं आहे तर ट्राउझरची असोसिएटेड प्रॉडक्ट की काय आहे, P0003. त्याच्यानंतर सेल्स पर्सन आपला कोण आहे, डेव्हिड. त्याच्याशी असोसिएटेड सेल्स पर्सन की काय आहे, S0003. आणि आपला लास्ट डायमेन्शन टेबल आहे स्टोअर कुठचं आहे, सिटी दिल्ली. ओके, आणि त्याच्याशी असोसिएटेड स्टोअर की किती आहे, ST0001. ओके, सो आपल्याला इथे 5 की मिळालेले आहेत. टाईम की T0002, प्रॉडक्ट की P003, स्टोअर की ST001, कस्टमर की C004, सेल्स पर्सन की S003. ओके, आणि त्याच्याशी असोसिएटेड प्रॉफिट किती आहे तर $20. ओके, आणि हे काय बेसिकली तर फॅक्ट टेबल आहे. ओके, सो ह्या केसमध्ये आपल्याला एकच रो मिळाली. दिस मे बी पॉसिबल दॅट वी कॅन गेट मोर दॅन 1 रो. ओके, इन दॅट केस वी हॅव टू डू व्हॉट, वी हॅव टू डू द ॲग्रिगेशन और वी हॅव टू डू द ॲडिशन ऑफ प्रॉफिट टू गेट द फायनल प्रॉफिट. जसं की आपण काय बघितलेलं, हाऊ मच प्रॉफिट इन डॉलर्स. ओके, सो हे जे आपल्याला प्रॉफिट मिळालेलं आहे ते किती आहे, $20. या केसमध्ये जर एकापेक्षा जास्त रोज असतील तर हे जे प्रॉफिट आहे ते जास्त असणार आहे. अशा प्रकारे हे काय होतं आहे, बेसिकली डायमेन्शन आणि फॅक्ट टेबलचा वापर करून इथे क्युरी प्रोसेसिंग होते. कशामध्ये तर स्टार स्कीमामध्ये. नाउ विल लुक ॲट प्रॉज अँड कॉन्स ऑफ स्टार स्कीमा, किंवा ज्याला म्हटलं तर ॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेज, किंवा त्याला म्हटलं तर बेनिफिट्स आणि डेफिसिट्स ऑफ स्टार स्कीमा. ओके, बेनिफिट्स, सिम्प्लिसिटी, सिम्पल आहे एकदम. ॲनालिटिक फ्लेक्झिबिलिटी. ओके, ॲनालिसिस आपण वेगवेगळ्या प्रकारे करू शकतो. इझी टू रिकॉन्फिगर. एखादी एखादं डायमेन्शन टेबलमध्ये एखादा ॲट्रिब्यूट ॲड करायचा असेल, वी कॅन डू इट इझिली. बेस्ट फॉर ॲडॉक क्युरीज. कोणत्याही प्रकारे आपण वेगवेगळ्या प्रकारे क्युरी याच्यामध्ये फायर करू शकतो. देन एनेबल समरायझेशन. वी कॅन डू द समरी ऑफ द फॅक्च्युअल ॲट्रिब्यूट्स. देन डेफिसिट. दीज आर द 1 2 3 4 5 बेनिफिट्स. नाउ डेफिसिट्स, डिसॲडव्हान्टेज किंवा कॉन्स काय, नॅरो स्कोप इन टर्म्स ऑफ फॅक्ट्स अँड डायमेन्शन. ओके, ॲज वी हॅव सीन इन अर्लियर, जसं आपण आधी बघितलेलं की एका ER मॉडेलपासून मल्टिपल आपल्याला डायमेन्शन मॉडेलिंग डायग्रॅम्स मिळू शकतात. म्हणजेच एका ER डायग्रॅमपासून आपल्याला मल्टिपल स्टार स्कीमा मिळू शकतात. सो
ऑब्वियसली त्या पर्टिक्युलर स्टार स्कीमाचा स्कोप जो आहे तो नॅरो असणार आहे. ओके. देन मेंटेनन्स अँड ॲडिशन ऑफ हिस्टॉरिकल न्यू डेटा इज डिफिकल्ट अँड टाईम कन्झ्युमिंग. नवीन डेटा ॲड करणं किंवा हिस्टॉरिकल डेटा ॲड करणं हे डिफिकल्ट असणार आहे, त्याशिवाय टाईम कन्झ्युमिंग पण असणार आहे. मॉडरेट परफॉर्मन्स का? बिकॉज आपण बघितलेलं की कंपॅरिझन ER मॉडेल आणि डायमेन्शनल मॉडेलच्या कंपॅरिझनमध्ये आपण बघितलेलं की डायमेन्शन टेबल ज्याचा की वन टाईप आहे स्टार स्कीमा, जे काय असतात तर हे बघा आपण इथे बघितलेलं आहे डिनॉर्मलाइज फॉर्ममध्ये असतात, त्याच्यामध्ये डेटा रिडंडन्सी भरपूर असते. ओके. त्याच्यामुळे बेसिकली काय होतं तर क्युरीचा परफॉर्मन्स जो आहे तो तेवढा चांगला नसतो ॲज कम्पेअर टू ER मॉडेल और नॉर्मल डेटाबेस. मॉडरेट परफॉर्मन्स, नॉट सुटेबल फॉर स्टोरिंग डिटेल डेटा. ओके. हा जो आपला स्टार स्कीम आहे तो ॲनालिसिससाठी वापरला जातो. सो त्याचा पर्पज हा डेली ट्रान्झॅक्शन नाही तर ॲनालिसिस करणं आहे. सो म्हणून त्याच्यामध्ये डिटेल डेटा जनरली स्टोअर केला जात नाही, तर इन्स्टेड ऑफ दॅट वी स्टोअर द समराइज डेटा ॲट डिफरंट levels. Okay, so these are the pros and cons of star schema. Okay, in the next lecture we'll look at the dimension tables and fact tables in more detail. Thank you.